Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. What verse are we on? 7? Okay, so we're on Canto 9, Chapter 21, the Dynasty of Bharat, and verse 7. Итак, сегодня мы читаем Шримад Бхагаватам, 9-ю песнь, главу 21, которая называется «Династия Бхараты», текст 7. Atanyo Аньо Bokshamanasya Vibhaktasya Mahipate Vibhaktam Vyabhajat Tasmai Vrishalaya Harim Smaran Atanyo Bokshamanasya Vibhaktasya Mahipate Vibhaktam Vyabhajat Tasmai Vrishalaya Harim Smaran Atanyo Bokshamanasya Vibhaktasya Mahipate Vibhaktam Vyabhajat Tasmai Vrishalaya Harim Smaran. Very good, thank you. Ata, thereafter. Затем Anya, another guest. другой гость, Bokshamanasya собравшегося поесть. Vibhaktasya, after setting aside the share for the family. Отложившего часть для своих родных. Mahipate, of the king. Царя. Vibhaktam, the food allotted for the family. Долю еды, предназначенную для членов семьи. Vyabhajat, he divided and distributed. Долю еды, поделил и раздал. Tasmai, unto him. Ему. Vrishalaya, unto a Shudra. Шудре. Harim, the Supreme Personality of Godhead. Верховную личность Бога. Smaran, remembering. Помнящий. Translation and purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada. Thereafter, having divided the remaining food with his relatives, Rantidev was just about to eat his own share when a Shudra guest arrived. Seeing the Shudra in relationship with the Supreme Personality of Godhead, King Rantidev gave him also a share of the food. Затем, разделив остатки пищи со своими родными, Рантидева уже собирался поесть, как вдруг к нему пришел еще один гость – Шудра. Понимая связь Шудры с Верховной Личностью Бога, царь Рантидева накормил и его. Purport. Because King Rantidev saw everyone as part of the Supreme Personality of Godhead, he never distinguished between the Brahmana and the Shudra, the poor and the rich. Комментарий. Поскольку царь Рантидева в каждом видел частицу Верховной Личности Бога, он одинаково относился к браману и шудре, богачу и бедняку. Such equal vision is called Samadarshinaha, Pandita Samadarshina. Такое отношение ко всем называется самадаршинага,
Пандитах Самадаршинаха. One who has actually realized that the Supreme Personality of Godhead is situated in everyone's heart and that every living being is part of the Lord, does not make any distinction between the Brahmana and the Shudra, the poor, Daridra, and the rich, Dani. Such a person sees all living beings equally and treats them equally without discrimination. Тот, кто действительно понял, что Верховная Личность Бога обитает в каждом сердце, и что каждое живое существо представляет собой частицу Господа, не видит разницы между браманом и шудрой, между бедняком Даридрой и богачом Дхани. Такой человек убежден, что все живые существа равны и относятся к ним одинаково. Hare Krishna. So this is a description of the realization of true equality. Вот здесь дается описание истинного видения равенства всех. Yeah, everybody's always looking for equality. Все в мире ищут равенство. At least the theory is that everybody can be equal. По крайней мере, в теории звучит так, что все могут быть на равном уровне. But in practice we don't find it. Но в практически реалиях мы не видим, что так оно есть. Just like your communist revolution in 1917 that was based on the idea that we should have fraternity, egalitarianism, or equality. По крайней мере, вот ваша социалистическая революция 17 года была основана на этих идеях, что у каждого должны быть равные права, равные возможности и так далее. Nobody should be better, nobody should be worse. Никто не должен быть лучше и никто не должен быть хуже. But the application of that philosophy, because it was on a material basis, was just as unequal as the regime that it replaced. Но практическое применение этой теории, несмотря на то, как красиво оно звучало, по факту оказалось таким же неравномерно применяемым, как и тот режим, который он заменил. And because it was artificial, after some time, it collapsed. И таким образом, поскольку это было искусственное что-то, через какое-то время этому всему пришел конец. Because the fact is that on the material platform, nothing is equal. Вот факт таков, что на материальном уровне нет ничего, что было бы равным. Yeah, we see these distinctions in the Bhagavatam. It describes about the Varnashram system. Такие различия мы можем видеть в описании, приводится в Шримад Бхагаватам, и там говорится о разделении по системе Варнашрамы. So on that platform of Varnashram, there's distinctions that are made between Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras. Например, на платформе Варнашрамы приводится объяснение различий между браманами, кшатриев, вайшев и шудрами. And in the Bhagavad Gita, of course, Krishna also explains that he's the creator of the Varnashram system. И в Бхагавад-гите, конечно, Кришна сам объясняет, что он и есть тот, кто создал систему Варнашрамы. So that's meant to recognize the difference in living beings. И все это предназначено для того, чтобы признать и отметить, что существует различия между живыми существами. While at the same time giving them equal opportunity. И в то же самое время давая им равные возможности. So, similarly in the Varanas, there are differences between the actions of the Sudra, the actions of the Kshatriya, let's say. И, допустим, есть разница между варнами, и есть очевидная разница между поступками шудры и, допустим, кшатрия. And if we artificially try to force everybody to do the same kind of work, to have the same kind of social interactions, then after some time it will simply result in distress. И если мы искусственным образом будем вынуждать всех находиться на одном уровне
одинаковым образом взаимодействовать друг с другом с равными возможностями и правами, то через какое-то время все это приведет к трудностям. There is a platform of equality, На самом деле платформа, на которой есть равенство, она существует, but it's not on the material platform. но она отнюдь не находится на материальной платформе. Here it's described with these interactions of King Rantideva with the various guests that were coming and requesting from him. This is the vision and action of Rantideva is true equality. И сейчас мы читаем описание того, как царь Рантидева относился, взаимодействовал с различными представителями разных людей и тем самым демонстрировал практическое применение того, что такое на самом деле равное видение, равное отношение. He didn't see anyone as being better or worse. Он никого не видел, что он, дескать, лучше или хуже, Because everywhere he looked, he understood that whatever was manifest before him was what we call the material world, is actually the energy of the Supreme Personality of Godhead. потому что куда бы он ни бросал свой взгляд, он видел, что все это лишь является проявлением энергии Верховного Господа. And he sees himself also as being a part of the Supreme Lord. И также самого себя он видел как неотъемлемую частицу Верховного Господа. There's a group or an institution, they're mainly based here in West Bengal, where they espouse Daridra Narayan. Prabhupada's referring to that in the purport. Есть такая группа людей, которые имеют представление, идея, что существует такая категория, как Даридра Нараяна. В основном они здесь, в Индии, даже здесь, в Западном Бенгале, Шилапада говорит здесь про это в комментарии предыдущего стиха. So Daridra means poor. А Даридра означает «бедный», Narayan means the Supreme Lord. а Нараян значит «Верховный Господь». So how you can have a Daridra Narayan? И каким образом это можно совместить, иметь Даридру Нараяна? Yeah, this is a concoction. Это просто какая-то стряпня. Yeah, Krishna has eternally been worshipped, Lakshmi Narayan. Кришне поклоняются вечно, как Лакшми Нараяне. Lakshmi is the goddess of fortune. Лакшми — это богиня процветания. If Lakshmi Devi is present, there's no question of Daridra. И если Лакшми Деви присутствует, то даже вопроса не стоит о вот этом симптоме, как Даридра. Rather, Lakshmi Devi is always engaged in service to Narayan. На самом деле Лакшми Деви всегда вовлечена в служение Верховному Господу. So wherever the service to Narayan is going on, that is always blessed with Lakshmi. И таким образом, где бы ни происходило поклонение Нараяна, это место всегда благословлено Лакшми. There's no question of being poor or Daridra. И в этом месте не стоит вопрос о том, чтобы человек был беден или даридрой. And a pure devotee, wherever he looks, he sees this, everything is the energy and manifestation of the energies of the Lord. И чистый преданный, куда бы он ни бросал взгляд, он видит все как проявление энергии Верховного Господа. One of my god brothers, Upendra Prabhu, he was one of Prabhupada's very first personal servants. Один из моих духовных братьев, Упендра Прабху, он был одним из первых личных слуг Шрилы Прабхупады. So he was on a morning walk one time in San Francisco. Однажды Шрила Прабхупада шел на утренние прогулки в Сан-Франциско, Упендра Прабху его сопровождал. And he'd heard Prabhupada say that a pure devotee sees Krishna everywhere, everything in Krishna, and Krishna in everything. И он услышал, как Шрила Прабхупада говорит, что чистый преданный везде видит Кришну, он видит все в Кришне и Кришну во всем. So he couldn't understand that. И он не мог понять, как это такое. So he asked Prabhupada, how is it that you can see Krishna everywhere? И он спросил напрямую Прабхупаду: Прабхупада, как это вы можете видеть Кришну везде? If Krishna is in every atom, Krishna is within or in between every atom. Кришна, например, в каждом атоме и даже в пространстве между атомами.
then how do you see that? И как вы это сможете увидеть, разглядеть? Do you see millions of little tiny Krishnas everywhere you look? Означает ли, что это вы видите миллионы маленьких Кришн везде, где вы, куда бы ни бросали взгляд? So Prabhupada told him, he said, you see here, these are my shoes. И Прабхупада ему ответил, смотри, вот это моя обувь. So when you see my shoes, what do you think? Когда ты видишь мою обувь, о чем ты вспоминаешь? So Pendra replied, well, I think that, well, here is Prabhupada's shoes. И Прабхупада сказал, ну вот я думаю сразу, вот это обувь Прабхупады. So Prabhupada said, yes. So in the same way, whatever a pure devotee sees, he sees this is the energy of Krishna. И Шилпада сказал, вот так вот и есть. Везде бы, куда свой взгляд не кидал чистый преданный, он все это видит как энергию Кришны. Yeah. So in that way, for a pure devotee, everything is simultaneously one and different. И таким образом для чистого преданного все является одновременно единым и одновременно различным. Everything is spiritual Все является изначально духовным and therefore equal. и поэтому равным. But at the same time, it's differentiated. И в то же самое время это все разделено. It's not that everything merges into one indivisible, indistinguishable cloud of nothingness. Не то, что все так вливается в единое, такое неразличное, непонятное, такое, как сказать, облако единства. Krishna is the source of all things. Кришна является источником всего. Yeah, he sees, or rather, he displays all different kinds of manifestations of his opulence. И Кришна проявляет различным образом различные проявления своего великолепия. It's not that on the spiritual platform there are no differences between one thing and another. И это совсем не означает, что вот на духовном уровне, дескать, нет различий между одним и другим. If that were true, then there'd be no pastimes. Если бы это было так, то речи бы не стояло о духовных играх Господа. Where would be the rasa? И расы бы не существовало. Yeah, there's 5 primary rasas. Есть 5 первичных рас, So those rasas are all different in one sense from each other. и в определенном смысле вот каждая из рас отличается от другой. You have those who are serving. Есть те, кто просто служит, You have those who are in friendship. те, кто находится в дружеских отношениях, Those who are in paternal mood. те, кто находится в настроении родительских отношений, Those that are in conjugal mood. те, кто находится в настроении супружеских So отношений. there's variety. Таким образом, есть разнообразие. And the heartfelt desires of a devotee are directed in different ways through these different rasas or exchanges of love. И преданный естественным образом стремится к определенной расе для того, чтобы иметь взаимоотношения с Господом. And if there was no exchange of love, then where's life? И если нет взаимообмена любовными чувствами, то о какой любви вообще можно говорить? Yeah, we express our life or our energy, the way we deploy our energy in exchanges with other living beings. Мы проявляем себя, свою энергию через взаимоотношения, взаимообмен с другими живыми существами. Yeah, if there was no exchange of love, we'd all be dead stone. Если не было бы вот этого взаимоотношения любовными отношениями, Or то like the, мы бы были просто мертвыми камнями. or like the Mayavadis, then it all becomes one. Или как майявади считают, что все якобы станет единым. Yeah, everything is one. Все едино. So if everything is one, then they imagine that means that there's no distinction between one thing and another. Но вот one это living being утверждение, and что another. все едино, они воспринимают в таком смысле, что, дескать, поэтому не существует различий между одним и другим. So their idea is that to be fully spiritual, you should eliminate all differences. И их представление, что как только мы становимся полностью духовны, то это обязательно ставит необходимостью устранить все различия.
But that can't be done, it's impossible. Но это невозможно сделать, это невозможно. Yeah, as soon as you become one with something, so-called oneness, Как только вы становитесь так называемо единым с чем-то, still then the thought is there that now I'm one. тем не менее, сама же мысль, само сознание остается, я теперь един. Yeah, so then immediately there's two. То есть, получается, все равно есть два There's субъекта. the observer and the object of his vision. То есть наблюдающий и тот, кто выполняет это, как сказать, представление. So this Mayavadi concept, Prabhupada said, unfortunately nowadays, here in India at least, everybody is infected with that. И, к сожалению, особенно в наше время, здесь, в Индии, фактически все заражены вот этим представлением. We were in Delhi in 1975, December, В декабре 1975 года мы были в Дели, and Prabhupada was advertising in the newspaper to get some qualified person to translate his books from English into Hindi. и Шрила Прабхупада поместил рекламу, запрос в газету, что требуется квалифицированный переводчик с английского на хинди. And he put an ad in the newspaper. Он поместил такую рекламу, вакансию в газете. Some people applied. И кто-то начал связываться. And then after talking with them for some time, he would give them one section, small section from his books as a sample to translate. И Шрила Прабхупада, немножко переговорив с ними, когда они приходили, давал им такой тестовый кусочек текста, чтобы они могли перевести на хинди. Yeah, and he said the reason he had to do that was because 99% of the population in India are infected with this Mayavad philosophy. И Шрила Прабхупада объяснил нам, почему ему приходится так делать, потому что 99% всего населения Индии сильно заражены вот этой философией Майявады. Yeah, so superficially it looks like everybody's very spiritual in India, especially. They call it Punya Bhumi, or the pious land. И внешне может показаться, что все тут прямо на таком очень продвинутом духовном уровне находятся. Неспроста же Индию называют Пунья Бхуми, то есть благочестивая страна. And as we've seen, so many, whenever there's any kind of mela, so some special spiritual event, so many tens of thousands, hundreds of thousands, even millions of people will attend, like the Kumbh Mela. И реальность такова, что где бы ни проходило какой-то фестиваль, какая-нибудь мела, типа Кумба-мела, тут просто тысячи, сотни тысяч, даже миллионы людей собираются. So they have some idea that there's something greater than themselves. То есть у людей это доказывает, что у них есть определенное представление, что существует что-то больше, чем они сами. Yeah, but what they're worshipping, when you question them, that's a different thing. Но тому, как они поклоняются и чему поклоняются, это уже, конечно, другой вопрос. Yeah, yeah. Well, one time I was in the Vrindavan temple, our temple. Однажды я был в нашем храме Кришны Баларамы во Вриндаване. I was watching all these thousands of people coming in, and they buy flower garlands and they offer to the deity. И я просто наблюдал, как куча людей приходят, покупают вот эти цветочные гирлянды, предлагают божествам их. And they pray very fervently И in вот front of так the вот deity. очень, так сказать, серьезно молятся божеству. So I was wondering, what are these people, what are they actually praying for? И я просто недоумевал, а о чем эти люди молятся? Prabhupada taught us we go before the deity to offer our services to the Lord. И Шрила Прабхупада ведь учил нас, что когда мы предстаем перед Господом, мы предлагаем Ему свое настроение, готовность служить. And the prayer of a devotee is, please engage me in your devotional service, И- whichever way that you wish. А суть молитвы преданного такова, что, пожалуйста, дорогой Господь, займи меня в преданном служении так, как Ты посчитаешь нужным. You see Radha and Krishna on the altar, or Krishna and Balaram, Gaurnitai. So we assume, I think sometimes, that everybody that's coming has some, similar kind of sentiment that we have
that we display in the course of our bhakti yoga activity. И видя таких людей, которые стояли перед Рада Кришной, перед Кришна Баларамом, перед Горнитой, мы как-то подсознательно думали, что, возможно, у этих людей подобные настроения, как и у нас, которые мы проявляем в преданном служении. So anyway, I picked one person out in the crowd. И я решил, дай-ка я вот выберу сейчас вот этого одного человека. He was just offering some flowers and prayers. И вот он только-только предложил цветы и стоял, молился. And he went from one altar to the others. И вот он переходил от одного алтаря к другому. And then as he was coming out, then I approached him. И когда он уже выходил наружу, я подошел к нему. We got talking a little bit. Мы немножко побеседовали. And then I asked him, actually, when you come before the deity, then what I saw you offering so many prayers. So what do you pray for? И после вот этих формальных бесед я обратился к нему. А вот я заметил, что когда вы стояли перед алтарями, вы молились. А о чем вы молились? So then he told me, I'm praying so that I can become one with the deity. И он ответил мне прямо, я молился о том, чтобы божества позволили мне стать едиными с ними. So in other words, the Lord is, useful as far as giving some benediction, but the real ambition is that I want to become you. То есть, видите, Господь полезен ровно настолько, насколько я завишу от Его благословения, но настоящее желание — это чтобы я стал тобой. Similarly here in Mayapur one time. Подобно же произошло здесь однажды в Майяпуре. Prabhupada was out on a morning walk. Шрила Прабхупада шел на утренней прогулке, And there was an embankment we had to get down. и, как сказать, в определенном месте нам нужно было спускаться. So Bhavananda held his hand out, Prabhupada grasped his hand, and he helped him to get to the bottom. И Бхавананда протянул руку, Шрила Прабхупада оперся на эту руку, и, как сказать, это помогло ему спуститься к берегу. And as soon as Prabhupada got to the lower level, he suddenly pushed Bhavananda's hand away very sharp. И как только он закончил свой спуск, Шрила Прабхупада так демонстративно оттолкнул руку Бхавананды. So we were all a bit surprised. И мы, видя такое, прямо обалдели. Why is Prabhupada pushing him so? Видя, как Шрила Прабхупада просто так откровенно отталкивает. Then Prabhupada started laughing. И тогда Прабхупада начал смеяться. He said, "This is the Mayavadi. И он сказал, вот так поступает Майявади. Right? I take your help to become guru, Они пользуются, как сказать, обращаются к вам за помощью, как, чтобы стать гуру. and then when I've got it finished, И когда они сами стали гуру, они выбрасывают вас. now I'm as good as you. Теперь я, как сказать, ничуть не хуже, чем вы. Now I'm the guru." Теперь я буду гуру. So this kind of selfish mentality is not bhakti. И вот это вот такой тип настроения эгоистического совсем неуместен. Actually, unfortunately, most people have no real idea what real spiritual life is. К сожалению, большинство людей здесь, они даже не имеют представления, в чем состоит истинная духовная жизнь. At best, they come before the deity, please give me this, or I have this problem here, and please give me that. Самое лучшее, на что они способны, это просто, стоя перед божеством, обращаться к нему. Вот у меня такая-то вот проблема на текущий момент, пожалуйста, помоги мне это решить. Prabhupada said sometimes they come because they don't want to have to pay any doctor's bills. Шрила Прабхупада говорил, что на самом деле они приходят в храм, потому что людям жалко оплачивать большие счета врачам. They're not coming to serve the Lord. Иными словами, они не приходят с сознанием, чтобы служить Господу. They're coming to have the Lord serve them. Они приходят, чтобы обратиться к Господу, чтобы тот служил им. Again, in 1976, in January, we were going from Madras to Nellore. It's a town about 3 hours north. В январе
1976 года мы путешествовали из Мадраса в Неллор, где-то 3 часа езды. We were sitting in the compartment of the train, И вот сидели мы в своем купе в вагоне, and I think there was Harry Kesh, Prabhupada, myself, and Tamal Krishna Goswami. Насколько я помню, там были Харикеша, я, Тамал Кришна Госвами и Прабхупада. And at a certain point, we brought our breakfast with us. У нас с собой был наш завтрак. So Prabhupada had his breakfast. Прабхупада позавтракал. We took his remnants. И мы почтили остатки его пищи. And then Tamal Krishna Maharaj got up and opened the door to go to the bathroom and wash his hands. Тамал Кришна Махарадж открыл дверь, чтобы пойти в конец вагона, где там туалет и вода есть, и помыть все это. So when he opened the door, he kind of only half opened it, squeezed through, and then shut the door again quickly behind him. И что он сделал? Он так наполовину приоткрыл дверь, как сказать, протиснулся туда и тут же закрыл за собой. So we looked a bit puzzled. И мы так переглянулись, так немножко озадаченные. So he said, "There's some men hanging around the door, trying to get in. So don't let them in and disturb Prabhupada." И нам объяснили, что там есть один человек стоит за дверью, который пытается пролезть сюда в купе, и поэтому следите за тем, чтобы он не беспокоил Прабхупаду. So after Tamal and myself, then Harry Kesh, we went and washed up, came back, shut the door. И вот после этого, когда я, Тамал и Харикеш отправились, чтобы, как сказать, сполоснуть рот руки, мы, как сказать, закрыли дверь. Unfortunately, on the last entry or exit, then we left the door open a little too much. One of the men was hanging there, and as soon as the door opened, he looked inside and he caught Prabhupada's eye. Но, к сожалению, поскольку мы несколько раз это делали, в один момент мы, как сказать, не сделали это полноценно, и осталась дверь приоткрытой. И поэтому стоящий снаружи человек, он успел заглянуть через оставленную щель и, как сказать, встретиться глазами с Шрилой Прабхупадой. So that's the etiquette, that if you can catch his eye, then now there's established contact, then you have to, all right, come in. И вот таков просто... Выключите, пожалуйста, телефон. So, Таков этикет, что если ты, как сказать, встретился с кем-то глазами, то уже, как сказать, невозможно прикинуться, что, дескать, я тебя не вижу, я с тобой говорить не буду. Приходится уже, ну ладно, давай поговорим. so Prabhupada said, all right, let them in. И Прабхупад таким же образом сказал, ну хорошо, пусть он зайдет. So they were sitting on the seat opposite Srila Prabhupada. И вот этот человек сидел напротив, на сиденье напротив Шрилы Прабхупады. And Prabhupada asked them, what are your names, what do you do, where do you live? И вот Шрилпада начал задавать такие общие вопросы, как вас зовут, что вы делаете, откуда вы. So after the formalities, then Prabhupada sat back, he said, so, what can I do for you? И вот, как сказать, покончив со всеми этими формальными общими вопросами, Шрилпада наконец сказал, ну, чем могу быть вам полезен? So the leader of the little group, he said, well, Swamiji, he said, we just want to get your blessings. И поскольку это было несколько людей, тот, кто, как сказать, был неким предводителем этой группы, он сказал в ответ, а сами же мы хотим получить ваши благословения. So Prabhupada immediately pointed to us three, his disciples. To us. Yeah, myself and... И Шрилпада тут же указал нам, своим ученикам. He said, now, this is my blessing. Он, показывая на нас, сказал, вот это мои благословения. These boys have given up everything to serve Krishna. Вот эти молодые люди оставили все, чтобы служить Кришне. So he said, you know, this is my blessing. Он сказал, вот это мои благословения. As soon as he said that, they started panicking. Как только он это произнес, эти люди начали, как сказать, сильно заерзали, запереживали. Actually, I left a little bit out, but as they were talking, the first thing was that when Prabhupada asked, what is that blessing?
И я забыл еще один момент сказать. После вот этого вопроса с просьбой о благословении Шрила Прабхупада захотел прояснить, о каком благословении вы говорите. So the man immediately said, well, Swamiji, he said, I have this bad knee. Человек в ответ сказал: «Свамиджи, у меня тут колено болит». So we kind of groaned. Then? Groan. We groaned. То есть и мы такие, так сказать, ухмыльнулись. So I immediately realized he'd said the wrong thing. Тот же, понимая, что он какую-то чушь сказал. So he said, well, and of course for our families as well, we won't. И тот, понимая, что он какую-то чушь ляпнул, сказал: ну, конечно, и моим членам семьи тоже какое-то благословение. So we groaned again. И мы опять ухмыльнулись. And then again, the third time, he said, oh, and of course, we want the happiness of all the people. И тогда, видя, что опять ляпнул какую-то чушь, человек говорит: ну, вообще хотим, чтобы все люди были счастливы. And then he kind of fell silent. И, так сказать, он так молчали, глядя на это. Then Prabhupada told him, he said, this is my blessing. И вот тогда, услышав это, Шрила Прабхупада, указывая на нас, сказал: вот это мои благословения. There's us three sitting there with shaved heads, saffron cloth, giving up everything, chanting. Вот, и, как сказать, мы предстали, мы находились там с побритыми головами в шафрановой одежде, читающие джапу. So that was it. As soon as Prabhupada said that, these boys have given up everything for Krishna, this is my blessing, they jumped up in fright. И как только Шрила Прабхупада произнес: вот это и есть мое благословение, эти молодые люди оставили все, чтобы служить Кришне. Услышав это, эти люди тут же поднялись и удалились. And they immediately said, oh, well, thank you very much, Swamiji, but actually, this life of this sannyasi life, we can't do that. I have so many responsibilities with my family. И по пути они начали оправдываться: ой, Свамиджи, это уж чересчур для нас, вот эта жизнь саньяси, это нам не подходит, у нас столько всяких обязанностей. So they beat a hasty retreat out the И door. вот это они все говорили по мере такого быстрого удаления из купе. So then Prabhupada laughed. И Прабхупада рассмеялся. He said, this is the problem. Он сказал: вот в этом и есть суть проблемы. They just go to the sadhu, ashirvad. Ashirvad means blessings. И вот такие люди отправляются, говорил Шрила Прабхупада, к саду, прося у него аширвад, то есть благословение. So Prabhupada called them ashirvad babas. Шрила Прабхупада называет таких вот так называемых саду аширвад баба. Yeah, they want some blessing. Fix my knee so I don't have to pay the doctor's bill. То есть и люди, которые обращаются к ним, они обращаются: дайте мне благословение, чтобы, допустим, вылечить мое колено, чтобы я мог сэкономить на счетах врачу. So it looks nice. They're coming to the sadhu, offering their respects. То есть это внешне выглядит все так почтенно и хорошо. Они приходят к саду, они выражают ему почтение. But the motivation is entirely material. It's nothing to do with spiritual life. Но мотивация у них полностью материальна. Это не имеет ничего вообще, рядом не стоит с духовным. Yeah, and as soon as something comes to them that they don't want, they panic and И как только что-то приходит или всплывает в беседе саду, что они не хотят, они тут же, как сказать, исчезают, удаляются. so there's no question there of real blessing. Поэтому и вопроса не стоит о настоящем благословении. Yeah, if they get their material desires fulfilled, oh, that's a blessing. Если им удается, чтобы их материальные желания удовлетворялись, то вот это они воспринимают как благословение. But another blessing that you can get from the sadhus is that you give up everything, you lose all your material attraction. Но другое благословение, которое можно получить от саду, это что человек все теряет, избавляется от всех материальных привязанностей. So that side of things, then people generally they don't want. И вот эта составляющая, вот этой способности саду, обычно люди отнюдь не рады принимать. But here we see King Rantidev, he welcomes the opportunity to do some service to other living beings. Но здесь мы читаем о том, как царь Антидева
с радостью принимает возможность служить другим живым существам. but not artificially. Но не внешне как-то, не искусственно. Yeah, knowing full well that everything, all the manifestation of material nature, is simply a display of Krishna's energy. Он делает это с полным пониманием, что любое проявление материальной энергии — это проявление энергии Кришны. So there's no question of something being good or bad. И вследствие этого даже не стоит и речи о том, чтобы что-то было хорошим, что-то плохим. For a pure devotee, everything, heaven or hell, is the same thing. А для чистого преданного, будь он в раю или в аду, это все одинаково. Just like Maharaj Chitraketu. Как, например, Махарадж Читракету. Yeah, he also, when he was cursed by Durga Devi, Когда его Дурга-деви прокляла, so he was smiling. он в ответ лишь улыбался. So Durga Devi was astonished. И Дурга-деви просто очень была удивлена. I've just cursed him to become a demon. Я только что прокляла его, чтобы он And стал he's демоном, smiling. а он в ответ просто улыбается. So then the Lord explained to Durga Devi that, yes, this is the exalted position of a devotee of Narayan. И Господь Шива объяснил Дурга-деве, что вот да, таково возвышенное положение преданных Господа. Yeah, they see everything as an opportunity to serve the Lord. Они воспринимают все как возможность служить Господу. Everything is an arrangement by Krishna to facilitate my service to him. И все, что не проявляется и не возникает, есть лишь очередная возможность служить Господу. So that's a true sage, equal vision. Вот таков настоящий мудрец, обладающий таким равным видением. Yeah, the devotee always wants to be doing some service to Krishna no matter what. И преданный всегда готов выполнять какое бы то ни было служение Господу, неважно какое оно. And he accepts whatever may happen, that is all in the Lord's hands. И он принимает все, что бы с ним ни происходило, прекрасно понимая, что все находится в руках Господа. He never loses his enthusiasm to serve due to some material, misalignment, if you like. И он никогда не теряет своего энтузиазма из-за того, что что-то идет вопреки его, так сказать, материальным ожиданиям. As Prabhupada said in his prayer when he arrived in America, I don't know what you want with me here, but you make me dance as you like. Вот в той самой молитве, которую Шрила Прабхупада написал по прибытию в Америку, Шрила Прабхупада, в частности, говорит: «Я не знаю, для чего ты меня привел сюда, но если ты захочешь, пожалуйста, сделай так, чтобы я танцевал так, как ты захочешь». Prabhupada was perfectly happy whether he was given something or whether everything was taken away. Шрила Прабхупада был совершенным образом счастлив и невозмутим, появлялось ли у него что-то, либо что-то, как сказать, забиралось. For a devotee, every situation is another opportunity to serve Krishna. Для преданного вообще любая ситуация, которая возникает, это совершенная возможность служить Кришне. Yeah, so Maharaj Rantidev is a very good example of that fully surrendered mood. И вот Махараджа Рантидева является совершенным примером такого настроения полной преданности. Okay, so are there any questions or comments? А есть ли какие-то вопросы или комментарии? No questions? Yes, Matthew. Я хотела поговорить про ваш трансцендентный дневник. Я никогда не видела свою фабу, я стараюсь читать его книги каждый день. Но там вот вы раскрыли его в дневнике, так как Иван, Арсения, и спасибо за вас поблагодарить. Я всего буквально стал мне рад и вас благодарю и попросить благословения, чтобы все всегда было. Try and keep it short. It makes it easier. Mataji is expressing her great gratitude for your transcendental diaries
Due to her reading those diaries, she started feeling how Srila Prabhupada became more close and more dearer to her. And she's asking, какое благословение? Во всех именно желания. And she's asking for your blessing to have a strong desire to always serve Srila Prabhupada. Yes, Да. Вы его получили. that's something that we're all praying for. Это то, что мы все должны молить о чем. That's the proper mood. Это правильное настроение. Yeah, a devotee is not looking for some special, arrangement. They're just happy if they can just do any kind of service to please the Guru and Krishna. Преданные не ищут какого-то внешнего, наиболее удобного положения. Они счастливы любым положением и используют его как совершенную возможность, чтобы служить Гуру и Кришне. Yeah, Prabhupada said that we should act in such a way that Krishna sees us. Шрила Прабхупада говорил, что мы должны поступать так, чтобы Кришна нас видел. We don't go to Krishna with the prayer, "Let me see you," Мы не приходим к Кришне с намерением «дай-ка я тебя увижу». but we try to do our service in such a way that Krishna will be attracted to see us. Но мы выполняем свое служение таким образом, чтобы Кришне просто привлекся желанием увидеть нас. Yeah, so Prabhupada is really the emblem of pure devotion. И вот Прабхупада для нас является совершенной такой эмблемой чистой преданности. When he went to America, he didn't go there because he wanted to go on a sightseeing tour. Когда он поехал в Америку, он отнюдь не ехал туда для того, что ему хотелось как экскурсию некоторую провести. Yeah, he went there to do some service. Он отправился туда с твердым намерением выполнять служение. So it's to be understood, whenever we can get the chance to render some service to Krishna, that's by his grace that we're allowed to do so. И мы должны сами понимать, что где бы у нас ни возникала возможность служить Кришне, такая возможность выпадает нам по Его милости. And that was what Prabhupada was trying to teach us. И это то, чему Шрила пытался нас научить. To be always in that mood of surrender and service. Всегда находиться в этом настроении преданности и служения. Yeah. And we don't care, even Lord Chaitanya says, I don't want any following, I don't want to enjoy, material opulences, I just want the opportunity to serve your lotus feet. И как Господь Чайтанья Махапрабху говорил, что я не хочу никаких последователей и прочего, я всего лишь хочу, чтобы иметь возможность служить Твоим лотосным стопам. Yeah, so as you like, not as I like. То есть, Give me this, give me that. да. That's not a devotee's prayer. То есть служить, о Господь, как Тебе хочется, чтобы я Тебе служил, не так, как мне хочется, поэтому для этого дай мне этого, дай мне то. A devotee's just praying, any opportunity you can give me to render service to your lotus feet, they're happy with that. И преданный молится, дай мне любую возможность служить Твоим лотосным стопам, и я буду совершенно рад любой возможности. It took Prabhupada more than 30 years till he got to the point where he was able to realize this dream and this instruction that he'd been given by his guru for preaching in English all around the world. Для Шрилы Прабхупады это заняло где-то около 30 лет, чтобы глубоко осознать и, погрузиться в выполнение вот этой мечты, распространения сознания Кришны по всему миру в соответствии с наказом его духовного учителя. So he never lost his enthusiasm. То есть за это такое долгое время он никогда не терял своего I энтузиазма. mean, practically speaking, when he first went to New York, he was destitute. Если так практически оценить, то когда он только приехал в Нью-Йорк, он был полностью, беден. No help, no money, nothing. Никакой помощи, никаких денег, ничего. He was living in a room in a building on West 70th, I think, in Manhattan. No windows, no water. Вот он жил в одной комнате, где-то там в Манхэттене, где не было ни окон, ни воды.
he had to walk so far to this gentleman that he'd met, Miss Misra, and he was cooking in this man's place, and he'd have to walk all the way back to where he was staying in this office. Шриле Прабхупаде каждый раз приходилось пешком идти до того места, где проживал вот этот там, мистер Мишра, с которым он познакомился, для того, чтобы просто там у него дома приготовить, и после этого возвращаться также пешком назад. Then he had to share a loft with this young boy who was on LSD and other drugs, half crazy. Вот. И проживал он не в одиночестве, ему приходилось, как сказать, соседствовать с этим молодым человеком, который был полуумный, потому что он принимал наркотики, ЛСД. You can imagine, Prabhupada's 70 years old, with no assets whatsoever, just this instruction that he got from his spiritual master. And he's living in this same room as this completely crazy young Westerner that has no idea whatsoever about, devotional or spiritual life. But Prabhupada tolerated that. Можете себе представить, что такой человек 70 с лишним лет, который ничего нет, кроме как наставления духовного учителя, выполнять такую миссию, и ему приходится делить жилье с таким молодым человеком, который просто полностью сошедший с ума и не имеет ни малейшего представления о том, чем занимается Шрила Прабхупада. I mean, materially speaking, he was in an extremely difficult situation. Если с материальной точки зрения оценивать, Шрила Прабхупада был в очень необычайно трудном положении. Yeah, but because of his strong attachment to the service that he'd been given, then somehow or another he was able to keep going. Но благодаря своей сильной привязанности к тому, чтобы выполнять вот это наставление, он мог продолжать это делать. And then things switched around by Krishna's arrangement. И в конце концов вся ситуация поменялась по замыслу Кришны. After a lifetime of almost poverty, then suddenly Krishna showered him with so much opulence. После долгого периода вот этих бедственного положения Кришна просто начал осыпать Шрилапады различными материальными возможностями. There was something that his father had taught him. То, что отец Шрилапады учил его. That Krishna has 10 hands. У Кришны есть 10 рук. Yeah, you've seen that picture sometimes with the multi-armed form of Krishna or Lord Vishnu. Иногда можно видеть вот такие изображения с огромным количеством рук формы Кришны или Вишну. So Krishna has 10 arms, you have 2. А у Кришны 10 рук, а у тебя всего 2. If with 10 hands Krishna wants to take everything away from you, если своими 10 руками Кришна захочет все у тебя забрать, so how will you stop him with only 2? как ты сможешь воспрепятствовать своими 2? On the other hand, if Krishna with 10 hands wants to give you something, но с другой стороны, если Кришна захочет дать тебе что-то своими 10 руками, then with your 2 hands, how will you receive it? сколько ты сможешь удержать, сколько ты можешь взять своими 2 руками? So Prabhupada said, practically speaking now, he said, I'm experiencing that. И Шрила Прабхупада говорил, комментируя свое положение, я это практически испытываю на себе. Yeah, when he was living in the Radha Damodar, before he went to the west, he had practically nothing. Когда он жил в храме Рада Дамодара во Вриндаване, перед тем, как он поехал на запад, у него фактически ничего не было. Then within a few years, he had 108 buildings all around the world. Но буквально через несколько лет у него было 108 вот этих храмов по всему миру. Tens of thousands of followers. Десятки тысяч последователей. But Prabhupada remained the same. Но Прабхупада остался тем же. He wasn't disturbed by having nothing. Его не беспокоило то, что у него ничего нет. And he wasn't elated at receiving so much opulence. И его также не вывело из равновесия последующее обретение такого богатства. His real business was just simply pleasing his spiritual master
and Krishna. That's how you get the blessings. Его истинным, настоящим делом было удовлетворение своего духовного учителя Кришны. Именно благодаря этому настроению все вот эти благословения начали So- приходить. I think that that's the role that we have to play as disciples of Prabhupada. И я думаю, это та самая роль, которую мы сами должны играть, будучи учениками Прабхупады. We want to carry that same spirit of devotional service, selfless service, and spread that as much as possible all around the world. А мы должны нести в себе вот то же самое настроение преданности и, насколько возможно, распространять это настроение по всему миру. But that can only be done if one is actually surrendered. Но это будет возможным так делать, если человек по-настоящему предан. So we have to take every opportunity to see this as a chance by Krishna to improve and to further our surrender to Him. И поэтому нам необходимо развивать способность воспринимать любое положение, в которое нас помещает Кришна, как возможность практиковать и увеличивать нашу преданность Ему. Like Maharaj Ranti Devi, you know, one by one, everything, even the small amount of food that he had was being taken away. Как, например, в случае с царем Арантидевой, одно за другим все у него в итоге, как сказать, забиралось, даже самое небольшое количество еды, которое у него было. Not that when the Sudra walked through the door, then he sat back, oh no, not again. Now I'll have to give this guy something as well. Не то, что, так сказать, когда Шудра зашел в дверь, и он подумал, боже мой, еще один, что теперь мне его теперь кормить надо. Он так не думал. He was perfectly happy and eager to serve the Shudra. Он был совершенным образом счастлив, умиротворен и был готов служить Шудре. So that's the mood that we have to try to cultivate as devotees. И вот это то самое настроение, которое нам нужно практиковать, будучи преданным. So, Вот так. all right. One last question. Последний вопрос. Yes, Ruben. Громко. В Бхагавад-гите перечисляются 4 типа благочестивых людей, которые обращаются к Кришне. Одни из них — это те, которые страдают больны от болезни. Да? И вот эти люди, которые пришли к Шри потом там Шри Прабхупада пишет в комментарии, что впоследствии, общаясь с чистыми преданными, они становятся также, у них становятся чистые мотивы. А вот эти люди, которые пришли к Шри Прабхупаде, они не получили какое-то благо, они же пришли с корыстными мотивами, но пообщавшись с чистым преданным. So the question is, Krishna describes there are 4 categories of people who approach him, Chaturvidha Bhajantimam. It's a little slower. So, Krishna describes in Bhagavad Gita 4 categories of people who approach him, yeah. Chaturvidha Bhajantimam. So, taking that story, how that group of people came to see Prabhupada, obviously they also had material motives, because one of those 4 categories is one who is in distress. So having that knee problem is obviously a distress. So in the pervert to that verse, Srila Prabhupada says, even though such people approach the Lord with selfish motivations, later on, due to association with the pure devotee, they can purify their own motives as well. So the question is, did those people get any benefit at all from association with Srila Prabhupada at that time? That's a good question. Хороший вопрос. Yes, Да, obviously. конечно. Any contact with a pure devotee, whether you're aware of it or not, is going to give you some spiritual merit. Любая возможность соприкоснуться с чистым преданным, осознаем мы это, а делаем это осознанно или нет, неизменно приносит духовное благо такому человеку. They were respectful. Они выражали почтение, были почтительны. Yeah, they weren't puffed up. They came and they had an attitude of, you know, even if it was misdirected, but the attitude was
humble, you know, they had a lot of respect for Prabhupada as a saint. И несмотря на то, что они пришли с какими-то странными мотивами, но они пришли очень смиренно, они не пришли в каком-то заносчивом, дерзком настроении, они выражали почтение, ставя себя в зависимость от этого So, Agyata саду. Sukriti. То есть это они заработали точно агьята сукрити. Again, Prabhupada gave an example here in Mayapur. Шилпада привел пример здесь, в Майяпуре. Somebody may come and they see the devotees bowing down. И он говорил, кто-то может прийти и видеть со стороны, когда как преданные кланяются. The deity's there, so they bow down, offer their obeisances. Например, находясь перед божествами, они приносят свои поклоны. So that's good. They don't know actually the real meaning of it. То есть и глядя на них, они тоже могут начать кланяться, как делают и преданные. Это хорошо для них, они But хоть и не just- понимают, Just by the association of being with the devotees. и это хорошо для них. Просто находясь в общении с преданными. All right, they're bowing down. Let me also bow down. Все поклонились, ну дай-ка я тоже, ладно, склонюсь. So that's Agyata Sukriti. Unknowingly, they're doing some pious activity. И вот это и есть агьята сукрити. Еще не понимая, они уже выполняют какую-то благочестивую деятельность. Yeah, so that's the beginning of spiritual life. И с этого начинается духовная жизнь. When there's sufficient build-up of that pious mood, that Agyata Sukriti, then that will turn into real Sukriti. И когда достаточным образом накапливается агьята сукрити, то это все преобразуется в настоящее сукрити. Yeah. Just like when we all first came to devotional service, we didn't really understand what it was, but we were a little bit attracted. We started doing some service. We started associating with the devotees, and then everything builds up from there. Подобно нам самим, когда мы только пришли в сознание Кришны, в соприкосновение, то мы вообще не понимали, не имели представления о том, что тут такое, как правильно что делать. Просто привлеклись общением с преданными, возникло спонтанное желание какое-то служение делать, и потихоньку это накопилось. Just like us. Вот как и у нас это We произошло. think that we're doing some devotional service. Мы думаем, какое-то преданное служение мы делаем. Actually, we have no idea what real devotional service is. Но на самом деле мы до сих пор не понимаем, что же такое по-настоящему преданное We're служение. doing it because our spiritual master has requested. Мы на самом деле делаем это служение, потому что наш духовный учитель попросил нас это And every делать. now and again, you get a little glimpse. И иногда, время от времени, у нас такой некоторый проблеск может наступать. Krishna is pleased. То есть Кришна доволен нами. Yeah. So keep on going. Так That's что нужно просто продолжать это делать. all right. Okay, we'll finish Ну that. что ж, Srila закончим. Prabhupada ki jai. Джай.